Hello my dear students. So 120 days program for JSO Junior Science Olympiad kunana first day. சரி இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் physics-ஓட basic fundamental topics fundamental core concepts வந்து பார்க்க போறோம்னு வெச்சுக்கலாம். So we will have in the categories physics பொறுத்த வரைக்கும் we will be categorizing into classical and modern physics. In case of classical physics you will have mechanics, then mechanical properties of matter, then you will be dealing with your kinematics. After that you will have optics, then finally electricity, and you will have modern physics. These are the basic classification of your physics. Similarly you will have chemistry for matter and matter, that is what general chemistry, physical chemistry, organic and inorganic, 4 segments. And biology you will have basics of botany and zoology. And for JSO you need math also, so those foundational concepts which are required to solve your numericals. So இதுதான் வந்து இந்த 120 day programல பார்க்க போறோம்னு வெச்சுக்கலாம். Today we will be starting with your basic foundational concepts for physics. So physics ஓட basic foundation. So we will be starting with mechanics. சரி, mechanics அப்படிங்கிறது போறதுக்கு முன்னாடி we should know something called measurement. So measurement. So we always start with measurement. Okay. So measurement அப்படிங்கிறது it is a process. So generally வந்து science அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா to know things around you, உங்களை சுற்றி இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது தான் we used to call it science அப்படின்னு சொல்லி வச்சிருப்போம். அப்போ இந்த science அப்படின்னு எடுத்துக்கும் போது we starts with observation. So basic skill அப்படின்னு எடுத்துக்கும் போது observation. So இந்த observation வச்சுக்கிட்டு தான், so இந்த observation வச்சுட்டு then you have to formulate your own hypothesis. So hypothesis அப்படிங்கிறது tentative possible explanation. So இப்போ நான் ஒரு அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கேன், இதனால தான் நடந்துச்சு அப்படிங்கிறதுக்குண்டான possible explanation. So this is called hypothesis அப்படின்னு சொல்லி வச்சிருப்போம். சரி, இந்த hypothesis முடிச்சதுக்கப்புறம் I will be giving test cases. So இதில் இருந்து inference. So I will be getting certain inferences அப்படின்னு சொல்லி வாங்கியிருப்போம். So அந்த inferences வச்சுட்டு it could be testable and சிலதை வந்து டெஸ்ட் பண்ண முடியாத கண்டிஷன்ஸில் இருக்கும். So most probably வந்து inference and then again outcomes. ஸோ இதனால இதுதான் நடந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ரெண்டு கேட்டகரிஸ், ஏன்னா நான் அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கேன், அவுட்கம்ஸையும் அப்சர்வ் பண்ணியிருப்பேன், இதனால இது நடந்துச்சு. ஸோ இந்த ரெண்டை வச்சுக்கிட்டு we will formulate the எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸை ஃபார்முலேட் பண்ணுவோம். இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் பர்ஃபெக்டாக ஃபங்க்ஷன் ஆச்சு அப்படின்னா நான் அப்சர்வேஷன் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டது ரெண்டுமே கரெக்ட். இன்கேஸ் நான் பண்ண எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தப்பாக வருது அப்படிங்கும்போது என்னோட அப்சர்வேஷனில் மிஸ்டேக்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு again we will be starting with your again அப்சர்வேஷனில் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். this is the process of லேர்னிங் சயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம். சரி, இன்னைக்கு நம்ம என்ன ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா we are going to start with the measurement. ஸோ மெஷர்மெண்ட்னா என்ன? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் we will be starting with measurements. ஓகே, மெஷர்மெண்ட் அப்படிங்கிறது it is simply the process of comparing known quantity with an unknown quantity of same type. அப்போ உங்ககிட்ட வந்து ஒரு 5 மீட்டர் ஒரு லாங் ரோப் இருக்குன்னு இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க. அந்த ரோப்பை வந்து நான் மெஷர் பண்ணும் எவ்வளவு லென்த் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி. அப்போ அதே அளவு இருக்கக்கூடிய ஒரு டூலை வச்சு தான் நான் வந்து மெஷர் பண்ணணும் அப்படின்னு வச்சுருப்போம். அப்போது it is simply the process of comparing a known physical quantity with unknown of same type. அது எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா of same type. சரி, அப்போ இந்த இடத்துல what do you mean by physical quantity? அடுத்த question. ஸோ physical quantity அப்படிங்கிறது it could be anything. ஸோ physical quantity அப்படிங்கிறது என்ன வேணாலும் இருக்கலாம், பட் அதை வந்து நம்மளால மெஷர் பண்ண முடியும். ஸோ தட் இஸ் டைரக்டாவோ இன்டைரக்டாவோ உங்களால் மெஷர் பண்ணக்கூடிய எல்லா ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸுமே we will be calling it as, நீங்கள் எல்லா குவான்டிட்டிஸுமே we will be calling it as physical quantities அப்படின்னு எடுத்து வச்சிருப்போம். Physical quantities. So the quantities which are directly, so the நம்மளால டைரக்டாவோ இன்டைரக்டாவோ மெஷர் பண்ண முடியாது. The quantities which can be measured directly or indirectly. So டைரக்டாவோ இன்டைரக்டாவோ உங்களால் மெஷர் பண்ண முடியும் அப்படின்னா then it is called as
physical quantities. இந்த physical quantities பேசிக்காக வந்து ரெண்டு டைப்பில் கிளாஸிஃபை பண்ணியிருப்பீங்க. ஸோ வாட் ஆர் த டூ டைப்ஸ் ஆஃப் கிளாசிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா, first one based on dependability. So one is based on dependence. இன்னொன்று based on directivity. Based on directivity அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம். சரி, first one based on dependability அப்படின்னு எடுத்துக்கும் போது I will be classifying into fundamental and derived. Next, based on directivity அப்படின்னு எடுத்துக்கும் போது scalar quantity and vector quantity. Okay, so fundamental quantity அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இது வரைக்கும் physicsல we have got 7 fundamental quantities அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம். ஸோ இதில் first one, it is length, mass, time, electric current, and then you will be having temperature, amount of substance, luminous intensity. So these 7 are the basic fundamental quantities. இது போக வந்து you will have two other fundamental quantities. என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா secondary quantities. These are called as secondary. So இதில் வந்து one is plane angle, another one will be solid angle. So in case of plane angle அப்படின்னு எடுத்துக்கும் போது, if you have ஒரு plane இருக்குன்னு imagine பண்ணிக்கோங்க, you have got a plane. So இந்த planeல எவ்வளவு angular deviations, so ரெண்டு லைனுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய angular deviations, so that is the angular displacement between two lines. So ரெண்டு லைனுக்கு நடுவில் எவ்வளவு deviations இருக்கோ, that is called as plane angle. இதனோட யூனிட் it is radian. And solid angle அப்படிங்கிறது, imagine that you have got a sphere. ஒரு sphere எடுத்திருக்கோம், இந்த ஸ்பியரில் மேலே ஒரு சின்ன போர்ஷனை கட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா it will appear to be a circle. இந்த சர்க்கிளை சென்டரில் கனெக்ட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க, இந்த இடத்துல ஒரு ஆங்கிள் வருமா, that angle ஓட மெஷர் தான் வந்து சாலிட் ஆங்கிள் அப்படின்னு சொல்லிடுவோம். இட் இஸ் மெஷர்ட் இன் ஸ்டீரேடியன் அப்படின்னு மெஷர் பண்ணியிருப்பீங்க. சரி, அப்போது இந்த இடத்த பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டீரேடியன் அப்படிங்கிறது ஒமேகான்னு ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவோம். திஸ் இஸ் தீட்டா, whereas theta is equal to arc length divided by r, where ஸ்டீரேடியன் omega will be equal to surface area divided by radius square. So square of radius. ஸோ இதுதான் வந்து உங்களோட பேசிக் கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் யுவர் ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டி அண்ட் derived quantity. ஸோ வெக்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது we will see in the next மெக்கானிக்ஸோட பேசிக் டூ டைமென்ஷன் மெக்கானிக்ஸ் பார்க்கும்போது you will see what is vector quantity and scalar quantity. ஸோ scalar quantity அப்படிங்கிறது simply it is magnitude மட்டும்தான் இருக்கும். So they have only magnitude. In case of vector quantity they have got both direction, that has direction as well as and magnitude, ரெண்டுமே இருக்கும் அப்படின்னு வச்சுப்போம். சரி, இன் கேஸ் ஆஃப் ஸ்கேலார் வந்து நார்மல் அரித்மெட்டிக் அடிஷன்ஸ்குள்ளே டீல் பண்ணும். ஸோ தட் டீல்ஸ் வித் அரித்மெட்டிக் அடிஷன்ஸ். பட் இதே வெக்டர்ஸ் வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா தே ஃபாலோஸ் தி பிரின்சிபல் ஆஃப் ஜியாமெட்ரி. ஸோ ஜியாமெட்ரிக்கல் அடிஷன்ஸ் தான் வந்து வெக்டர்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். தீஸ் ஆர் தி பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் விச் ஆர் ரெக்வயர்ட் பிஃபோர் கெட்டிங் இன் டு மெக்கானிக்ஸ். ஸோ இது போக அடுத்தது என்ன தேவைப்படும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டைமென்ஷன் அனாலிசிஸ். டைமென்ஷனல் அனாலிசிஸ். சரி, இந்த டைமென்ஷனல் அனாலிசிஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா எக்ஸ்பிரஸிங் எனி derived quantities in terms of fundamental quantity. ஒரு derived quantityயை in terms of fundamental quantityயில் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் வந்து இட் இஸ் டைமென்ஷனல் அனாலிசிஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். சப்போஸ் எக்ஸாம்பிள் velocity, which can be expressed as displacement divided by time taken. So in case of displacement அப்படிங்கிறது it is length by time. அப்போ L T minus 1. So whenever you represent dimensional quantities, the dimensions of any quantities are represent பண்ணுறது always you will be representing in terms of square bracket followed by fundamental quantities. So இந்த process தான் வந்து you will be representing your dimensional quantities வந்து represent பண்ணியிருப்பீங்க.
சரி, இது எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒன் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் டு கன்வெர்ட் யூனிட்ஸ். ஸோ யூனிட்ஸை வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ண முடியும். ஸோ ஒன் ஃபார்ம் ஒரு ஸ்டேட், ஐ மீன் எம்கேஎஸ் சிஸ்டம் டு சிஜிஎஸ் சிஸ்டம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டம்லேருந்து இன்னொரு சிஸ்டத்துக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி இடத்துக்கு யூஸ் பண்ண முடியும். தென் யூ கேன் வெரிஃபை. ஸோ வெரிஃபை தி ஃபார்முலாஸ். ஸோ ஃபார்முலாஸ் வந்து கரெக்டாக இருக்கா. ஸோ ஏன்னா உங்களை ஒரு சேம் டைமென்ஷன் இருக்கக்கூடிய ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் தான் உங்களால் ஆடோ சப்ராக்டோ பண்ண முடியும். ஸோ வெதர் தே ஆர் டைமென்ஷனலி கரெக்ட். வெரிஃபை தி ஃபார்முலாஸ் ஃபார் கரெக்ட்னஸ். கரெக்டாக இருக்கா இல்லையான்னு. தென் யூ கேன் ஃபைண்ட் தி ரிலேஷன் பிட்வீன் டிஃப்ரெண்ட் குவான்டிட்டிஸ். different quantities அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம். So these are the basic concepts which you have to know before starting into mechanics. Okay, hope you are clear with your basics of mechanics. So fundamentals of your physics or the basic fundamentals. That's what measurement la clear. Now we will move to mechanics. ஸோ மெக்கானிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போதே we will come to இது ஸ்டடி ஆஃப் மெஷின்ஸ் அல்லது மூவிங் பார்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம். பட் ஆனால் இந்த இடத்துல மெக்கானிக்ஸ் அப்படிங்கிறது சிம்பிளி இட் இஸ் த ஸ்டடி ஆஃப் எஃபெக்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ். ஸ்டடி ஆஃப் எஃபெக்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் ஆன் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆர் பாடி. ஸோ ஏதோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேலேயோ இல்லை ஒரு பாடி மேலேயோ ஒரு ஃபோர்ஸ் எப்படி நம்ம அப்ளை பண்ணுறோமோ அதை பேஸ் பண்ணி எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகும். தட் இஸ் வாட் த ஸ்டடி ஆஃப் எஃபெக்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ். அதுதான் வந்து we used to call it as மெக்கானிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுருப்போம். ஸோ இந்த மெக்கானிக்ஸை ரெண்டு டைப்பாக கிளாஸிஃபை பண்ணுவீங்க. ஸோ ஒன் இஸ் ஸ்டாட்டிக்ஸ், another one is dynamics. So there are in certain places they will give you dynamics க்கு பதிலா they will be using kinetics and followed by kinematics அப்படின்னு சொல்லி வச்சிருப்பாங்க. ஸோ சில பிளேசஸில் வந்து they will be using, so you will add kinematics. ஸோ சில இடத்துல கிளாசிஃபிகேஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டைனமிக்ஸ்க்குள்ள கைனமேட்டிக்ஸ் அண்ட் கைனெட்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பிரிச்சிருப்பாங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் கிளாசிஃபிகேஷன். ஸோ ஒன்று 3 ஸ்டேட்ஸாக பிரிச்சிருப்பாங்க, மெக்கானிக்ஸ், ஸ்டாட்டிக்ஸ், கைனமேட்டிக்ஸ் அண்ட் டைனமிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி. இல்லை அப்படின்னா யூ வில் பி கிளாசிஃபைங் இன் லைக் திஸ். ஸோ எனிஹவ் அல்டிமேட் எய்ம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாட்டிக்ஸ், டைனமிக்ஸ், and then this will be classified into two things. One is kinematics, another one is kinetics. சரி, கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஒரே கான்செப்ட்ஸ் தான் இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் ஸ்டடி ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அட் ரெஸ்ட். ஸ்டடி ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் அட் ரெஸ்ட். ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ரெஸ்ட்டில் இருக்கும்போது அதை பற்றி படிக்கிறோம் அப்படின்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஸ்டாட்டிக்ஸ். சரி, இது அப்போ அப்படி இதில் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு விஷயத்தை மட்டும் தான் நம்ம படிப்போம். ஒன் இஸ் சார்ஜஸ். ஸோ சார்ஜஸ் ரெஸ்ட்டில் இருக்கும்போதும் தென் ஃப்ளூயிட்ஸ். அப்போ இந்த ரெண்டு கான்செப்ட்ஸ், ஒன் இஸ் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ், another one is hydrostatics. ஸோ இந்த ரெண்டு கான்செப்ட்ஸ் மட்டும்தான் வந்து யூ வில் பி டீலிங் வித் ஸ்டாட்டிக்ஸ் கீழே நம்ம படிக்க போகிற கான்செப்ட்ஸ். சரி, கைனமேட்டிக்ஸ் அப்படிங்கிறது த ஸ்டடி ஆஃப் மோஷன் ஆஃப் அன் ஆப்ஜெக்ட் வித்தவுட் கன்சிடரிங் தி காஸ். நான் இதில் காசை பற்றி கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது கைனமேட்டிக்ஸ் இன் 1D. ஸோ ஒரே ஒரு டைமென்ஷனில் இருக்கக்கூடிய கைனமேட்டிக்ஸை மட்டும் பார்ப்போம்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ அப்போ திஸ் இஸ் ஸ்டடி ஆஃப் மோஷன் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் without cause. ஸோ காஸை பற்றி படிக்காமல் வித்தவுட் காஸ். ஸோ இதில் வந்து யூ வில் நாட் டீல் வித் காஸ். பட் வேரஸ் டைனமிக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கும் போது த ஸ்டடி ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வித் ரீசன். ஸோ எதனால்? ஸோ இது வந்து ஹவு த மோஷன் இஸ் பீன் கேரிட் அவுட், எப்படி மோஷன் நடந்துச்சு அப்படிங்கிறதுக்கு உண்டான ஆன்சர் கிடைக்கும். இங்கே வந்து வை த மோஷன் இஸ் பீன் கேரிட் அவுட், த ஸ்டடி ஆஃப் மோஷன் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் which causes it. ஸோ இதில் வந்து எதனால் ஜென்ரேட் ஆச்சு அப்படிங்கிறத பற்றி படிச்சிருக்கோம். which causes it. இதுதான் வந்து உங்களோட பேசிக்ஸ் ஆஃப் யுவர் கைனமேட்டிக்ஸ், ஐ மீன் மெக்கானிக்ஸில் இருக்கக்கூடிய பேசிக் கண்டிஷன்ஸ். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது இட் இஸ் சிம்பிளி we will be dealing only with கைனமேட்டிக்ஸை மட்டும்தான் பார்ப்போம். ஸோ the next class tomorrow, so you will have it for dynamics. சரி, கைனமேட்டிக்ஸில் என்னென்னலாம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிடுறேன், தென் டைனமிக்ஸில் என்னெல்லாம் இருக்கும். So in case of kinematics,
அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா you will be having nature of motion அப்படின்னு சொல்லியாச்சு. So this mainly deals with the nature of motion. அப்போ இந்த இடத்துல we will be starting with uniform motion and non-uniform motion. Okay, in case of dynamics, we always deal with cause. அப்படிங்கும்போது we will start with laws of motion. நியூட்டன்ஸோட laws of motion, inertia, momentum, friction, and finally you will have centripetal force. Centripetal force. So இதை வந்துட்டு we will see tomorrow along with the numericals. So இன்னைக்கு பார்க்குறது யூனிஃபார்ம் அண்ட் நான் யூனிஃபார்ம் மோஷன் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு. அப்போ இந்த இடத்துல என்னெல்லாம் பார்ப்போம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் we will start with rest and motion. ரெஸ்ட்னா என்ன, மோஷன்னா என்ன, that is your first condition. Next is distance and displacement. இதனோட difference. Distance and displacement, speed, velocity, speed and velocity. Then we will be dealing with acceleration, then motion under uniform acceleration, motion under uniform acceleration, and finally free fall. So equations of motion and free fall. ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் ஃபார் யுவர் மெக்கானிக்ஸில் இருக்கக்கூடிய பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் தட் டூ இன் கைனமேட்டிக்ஸ். சரி, ஃபர்ஸ்ட் வி வில் பி ஸ்டார்டிங் வித் ரெஸ்ட். ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்டை ரெஸ்ட் எப்போ ரெஸ்ட்டில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இஃப் தன் ஆப்ஜெக்ட் டஸ் நாட் சேஞ்ச் இட்ஸ் பொசிஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம். என்னோட டைம் டஸ் நாட் சேஞ்ச். ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல டைம் சேஞ்ச் ஆனாலும் பொசிஷன் சேஞ்ச் ஆகாது. டஸ் நாட் change its position with time அப்படின்னு எடுத்துக்கும் போது that is considered to be your rest. அப்போ இதே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் if it is in motion அப்படின்னு சொல்லும் போது so you will be calling it as motion. If an object changes its position with respect to time, object changes its position with time. So time கூட position change பண்ணுச்சு அப்படின்னா then it is considered to be your motion அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம். சரி, now இந்த மோஷனை ரெண்டு டைப்பாக கிளாஸிஃபை பண்ணோம். ஒன் இஸ் யூனிஃபார்ம் மோஷன், another one is நான் யூனிஃபார்ம் மோஷன். ஸோ யூனிஃபார்ம் மோஷன் அப்படிங்கிறது if an object covers equal distance in equal interval of time. ஸோ யூனிஃபார்ம் அப்படிங்கிறது you will have equal distance in equal time. அப்போ in case of non-uniform motion, unequal distance in motion, unequal distance in equal time. Equal time. ஸோ நம்ம மோஸ்ட் காமனாக வந்து இந்த இதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா we will be seeing only ஒரே ஒரு டைப் ஆஃப் motion, that is what uniform motion in one dimension. ஸோ இதை மட்டும்தான் வந்து we are going to see it in uniform motion அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்க போகிற பேசிக் கண்டிஷன்ஸ். யூனிஃபார்ம் மோஷன் அதில் வந்து யூனிஃபார்ம் மோஷன் இன் ஒன் டைமென்ஷன், தட் இஸ் யூனிஃபார்ம் ஆக்சலரேட்டட் மோஷன். யூனிஃபார்ம் ஆக்சலரேட்டட் மோஷன். ஸோ இதை மட்டும்தான் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ தட் இஸ் நான் யூனிஃபார்ம் மோஷனில் ஒரே ஒரு டைப் ஆஃப் மோஷன் விச் இஸ் யூனிஃபார்ம் ஆக்சலரேட்டட் மோஷன். அப்போ எவ்ரி செகண்ட் என்னோட வெலாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும்போது எப்படி வந்து என்னோட மோஷன் இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு கண்டிஷன்ஸ் மட்டும் தான் இதில் நம்ம பார்ப்போம். சரி, now we will start with distance அல்லது path length. So distance or path length.
ஸோ the term இதில் என்ன தோணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ if an object ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது, it is under motion. Suppose let us imagine that this is my object A. இப்போ இந்த ஆப்ஜெக்ட் it is moving towards B. ஒரு 5 kilometers கவர் பண்ணியிருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். So it has reached B. Again that has moved to D. இது வந்து ஒரு 10 kilometers. Then திருப்பியும் it is reaching, திரும்பி வருது. ஸோ திரும்பி ஒரு 4 kilometers வந்திருக்கு. Now it is at C. It is 4 kilometers. இப்போ இந்த இடத்துல என்னோட path length அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா the total distance, ஸோ மொத்தமாக இந்த ஆப்ஜெக்ட் எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் கவர் பண்ணியிருக்கோ that is considered to be. ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல path length அப்படிங்கிறது total distance covered by the object during the motion. ஸோ இதுக்கு பேர் தான் path length. ஸோ டோட்டலாக 5 plus 10 plus 4, it is 19 kilometers is the path length. But இது displacement அப்படிங்கிறது that is the distance between the initial and final point irrespective of its path. ஸோ பாத்தை பற்றி கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம். ஸோ the initial and the final point. அப்போ இந்த இடத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபார்வர்டில் it has reached 15 kilometers, திருப்பியும் 4 kilometers வந்திருக்கு. அப்போ in case of displacement அப்படிங்கிறது என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it is 11 kilometers. ஸோ இந்த இடத்துல ரெண்டுமே வந்து it is length தான் மெஷர் பண்ணுவோம். பட் path length அல்லது distance it is scalar quantity which gives you only the magnitude மட்டும்தான் இருக்கும். பட் whereas displacement அப்படிங்கிறது it contains both direction and magnitude. அப்போ whence if it is moving to away from the origin விட்டு வெளியில் போகுது அப்படின்னா then it is positive. If it is towards the origin அப்படின்னு எடுத்துக்கும் போது you have to take it as negative. அப்போ away from the origin 15 kilometers, then again towards the origin it is 4 kilometers. Total displacement is 11 kilometers அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம். So this is what your basics for your path length and displacement அல்லது distance and displacement இருக்கக்கூடிய relations. Next is speed and velocity. So in case of speed and velocity அப்படின்னு எடுத்துக்கும் போது speed, rate of change of distance is called as இல்லது rate of change of position with respect to time அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலும் which is considered to be speed. அப்போ speed is equal to distance divided by time. இப்போ இது வந்து சில டைம்ஸ் உங்களுக்கு questions எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்னா they might give you distance and speed. Sometimes there will be a graph. So graph வந்து distance time graph அல்லது displacement time graph. In case of velocity அப்படிங்கிறது, so velocity which is equal to displacement by time taken. Displacement divided by time. ஸோ ரெண்டுக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட லென்த் பை டைம் அப்படிங்கிறதா யூனிட். ஆல்வேஸ் உங்களோட ஸ்பீட் வில் பி கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு வெலாசிட்டி. ஏன்னா எப்போ வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இஃப் த ஆப்ஜெக்ட் இஸ் மூவிங் இன் ஸ்ட்ரெயிட் லைன், ஒரே ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் மட்டும் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னா தென் த வெலாசிட்டி அண்ட் velocity and speed வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம். ஓகே, now we will deal with the unit conversions. So most காமனாக நம்ம யூஸ் பண்ணுற யூனிட் கிலோமீட்டர் per hour and meter per second. ஸோ இந்த கன்வர்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கும் போது 1 kilometer per hour அப்படிங்கிறது which is 1 kilometer, that is what 1000 meters divided by 3600 seconds which is equal to 5 by 18 meter per second. அப்போ இதே வந்து 1 meter per second அப்படிங்கிறது it is 18 by 5 kilometer per hour. So this is what your basic conversions between your speed. ஒரு யூனிட்லேருந்து இன்னொரு யூனிட்டுக்கு நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணுறது மோஸ்ட் காமனாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா whenever you are working with sums, ஏதோ ஒரு சம்ஸ் கூட ஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா மேக் ஷூர் தட் ஆல் தி யூனிட்ஸ் ஆர் இன் சேம் சிஸ்டம். தட் இஸ் வாட் எஸ்ஐ யூனிட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற எல்லா யூனிட்ஸுமே எஸ்ஐ யூனிட்டாக இருக்கணும். இல்லை நான் சிஜிஎஸ்ல ஒர்க் பண்ணுறேன் அப்படின்னா யூ ஹேவ் டு மேக் ஷூர் தட் ஆல் தி யூனிட்ஸ் ஆர் இன் சிஜிஎஸ். ஸோ இதுதான் நீங்கள் பேசிக்காக ஞாபகம் வச்சிருக்க வேண்டிய கண்டிஷன்ஸ். இப்போ இதில் வந்து மோஸ்ட் காமனாக நம்ம பார்க்க போகிறது ரெண்டு வெலாசிட்டிஸ். ஒன் இஸ் ஆவரேஜ் velocity or speed, velocity and average speed. Average speed. ஸோ இதில் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா டோட்டல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பை டோட்டல் டைம் டேக்கன். டோட்டல் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டிவைடட் பை டோட்டல் டைம் ஆஃப் தி மோஷன். இதே மாதிரி தான் வந்து இந்த இடத்துல டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் பை டோட்டல் டைம். Distance by total time. Okay,
அடுத்தது இன்ஸ்டன்டேனியஸ் வெலாசிட்டி அண்ட் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ஸ்பீட். இது ரெண்டுமே கிட்டத்தட்ட ஒன்று தான். ஸோ த வெலாசிட்டி மீன் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆர் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் இன் அ வெரி ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் டைம். இன்ஸ்டண்ட்டாக நடக்கக்கூடிய கண்டிஷன்ஸ். ஸோ இப்போ இந்த இடத்த பொறுத்த வரைக்கும் என்ன சொல்லுவீங்க அப்படின்னா லிமிட். ஸோ தட் இஸ் வாட் டெல் டி டென்ஸ் டு 0. அப்போ டெல் எக்ஸ் பை டெல் டி அப்படின்னு எடுத்து வச்சிருப்பீங்க. தட் இஸ் கால்ட் அஸ் வி இன்ஸ்டன்ட் ஆர் ஸ்பீட் ஆட் இன்ஸ்டன்ட். ஏன்னா நார்மலாக நம்ம வெஹிக்கிள் வண்டி ஓட்டும் போது ஸ்பீடோமீட்டர்ஸில் காமிக்கக்கூடிய எல்லா மெஷர்மெண்ட்ஸுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் இன்ஸ்டன்டேனியஸ். ஆக்சுவலாக அந்த ஓடோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த ஓடோமீட்டர் பொறுத்த வரைக்கும் காமிக்கக்கூடிய அந்த டைம் நான் இங்கேருந்து கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் தான் மூவ் பண்ணியிருப்பேன். பட் இட் ஷோஸ் தட் ஐ எம் ட்ராவலிங் அட் த ஸ்பீட் ஆஃப் 60 km/h அப்படிங்கிற ஸ்பீடில் ட்ராவல் பண்ணுறேன். இது எல்லாமே விச் இஸ் கால்குலேட்டட் பை திஸ் இன்ஸ்டன்டேனியஸ். இந்த இடத்துல இட் இஸ் நாட் 0. இந்த டெல்டியோட வேல்யூ அப்படிங்கிறது இட் இஸ் நியர் டு 0. ஸோ பாசிபிள் டைம் லிமிட் எவ்வளவு கம்மியான டைம் லிமிட் உங்களால் மெஷர் பண்ண முடியுமோ தட் இஸ் கன்சிடர் டு பி யுவர் இந்த வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம். ஒரு சம் எடுத்துப்போம். ஸோ லெட் இஸ் இமேஜின் தட் ஏ இஸ் ட்ராவலிங் ஃப்ரம் place S to R at a speed of 48 km/h and returns with the speed of திருப்பியும் ஆர்லேருந்து எஸ்ஸுக்கு திருப்பி வந்திருக்காங்க. returns at the speed of 60 km/h. Now, what is the average speed? சரி ஒன்று பண்ணலாம். சிம்பிளாக கேல்குலேஷன் வச்சுக்கிறதுக்காக we can have it as 40 and 16 வச்சுக்கோ. Now, இப்போ போகிறதுக்கு ஒரு ஸ்பீட், வர்றது ஒரு ஸ்பீட். What is the average speed? ஸோ நார்மலாக வந்து இந்த இடத்துல this is V1 and V2ன்னு வச்சுப்போம். ஸோ you should not find எப்படி கண்டுபிடிக்கக்கூடாது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜ் ஸ்பீட் V average will be equal to V1 plus V2 divided by 2 இப்படி கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா இட் இஸ் தப்பு. ஏன் அப்படின்னா ஸோ போகிறதுக்கு அதே டிஸ்டன்ஸ் தான் கவர் பண்ணுறேன். போகிற டைமும் வர்ற டைமும் ஈக்குவல் கிடையாது. அப்படிங்கும்போது நான் கண்டுபிடிக்க வேண்டிய கண்டிஷன்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா சப்போஸ் லெட் அஸ் இமேஜின் தட் திஸ் இஸ் எஸ் அண்ட் ஆர். நடுவில் எக்ஸுங்கிற டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது. அப்போ டி இஸ் ஈக்குவல் டு எப்படி கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ் பை ஸ்பீட். அப்போ எக்ஸ் பை V1. சிமிலர்லி திஸ் இஸ் வாட் T1. திரும்பி வர டைம் எக்ஸ் பை V2. அப்போ டோட்டல் டைம் T will be equal to T1 plus T2. அப்போ இந்த கேஸில் உங்களுக்கு என்ன வேல்யூ வரும்? டோட்டல் டைம் T will be equal to x into 1 by V1 plus 1 by V2. So value will be equal to x into V1 plus V2 divided by V1 V2. So this is what your time taken. அப்போ என்னோட ஆவரேஜ் ஸ்பீட் V average will be equal to போயிட்டு வர distance is 2x divided by T. அப்போ 2x divided by you will have x into V1 plus V2 divided by V1 V2. அப்போ என்னோட velocity average velocity நான் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா I will be getting 2 V1 V2 divided by V1 plus V2. அப்போ இந்த கேஸில் 2 into 40 into 60 divided by 40 plus 60 that is equal to 48 km/h is my average velocity. ஸோ நார்மலாக நம்ம அப்படி கல்குலேட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா 50 km/h. ஸோ யூ மைட் சே தட் ஸோ நியராக ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கலாம். பட் ஆனால் அப்படி கண்டுபிடிக்கக்கூடாது. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் யூ ஹவ் டு ஃபைண்ட். இட் இஸ் ஃபார் போத் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு இதே ப்ராசஸ் தான் அண்ட் ஃபார் ஸ்பீடுக்குமே இதே ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் இஸ் ஆக்சலரேஷன். ரைட் நவ் வி ஹவ் சீன் வித் யூனிஃபார்ம் மோஷன். தட் மீன்ஸ் இட் கவர்ஸ் ஈச் ஆப்ஜெக்ட் வில் கவர் சேம் டிஸ்டன்ஸ். ஏன்னா நம்ம எல்லாமே இப்போ பார்த்தது எல்லாமே யூனிஃபார்ம் மோஷனில் பார்த்துருக்கோம். இப்போது அடுத்தது என்ன பார்க்க போகிறீங்கன்னா ஆக்சலரேஷன். ஐ எம் கோயிங் டு அப்ளை. ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறதுனால ஜென்ரேட் ஆர் ஆக்சலரேஷன். பட் வி ஆர் நாட் கோயிங் டு டீல் எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம டீல் பண்ண போகிறது கிடையாது. ரைட் நவ் வி ஆர் கோயிங் டு டீல் ஆக்சலரேஷன். ஸோ ஆக்சலரேஷன் A will be equal to change in velocity, final velocity minus initial velocity divided by time taken. Suppose ஒரு ஆப்ஜெக்ட் which is moving with initial velocity u, time t equal to 0ங்கும் போது initial velocity uல ட்ராவல் ஆகிட்டு இருக்கு. Now after some time நான் இதில் ஒரு ஆக்சலரேஷன் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன். After some time it reaches the velocity v in the same direction of t at t is equal to t seconds. அப்போ ஆக்சலரேஷனை எப்படி எழுதுவீங்க அப்படின்னா A will be equal to v minus u divided by t. அப்போ இதில் ஸோ இந்த கேஸை பொறுத்த வரைக்கும் திஸ் ஆக்சலரேஷன் இதையும் ஆவரேஜ் ஆக்சலரேஷன், இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ஆக்சலரேஷன் சொல்லி பிரிச்சிருக்கும். ஸோ மோஸ்ட் காமனாக நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறது ஆவரேஜ் ஆக்சலரேஷன். இதில் நீங்கள் பார்க்க போகிறது சப்போஸ் இஃப் ஆக்சலரேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு நெகட்டிவ். ஸோ நெகட்டிவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா தென் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் ரிட்டார்டேஷன்.
retardation or deceleration அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம். So this is considered to be retardation or deceleration. ஏன்னா I'm going to apply a brake. ஒரு vehicle வேகமாக போயிட்டு இருக்கு. I'm going to apply a brake. apply பண்ணும்போது எப்படி behave பண்ணும்? So this is what your retardation. Now we will be dealing with equations of motion. Equation of motion. சரி, in this case, so equations of motion அப்படின்னு எடுத்துருக்கோமா? சரி, இப்போ இந்த கேஸில் என்கிட்ட வந்து acceleration already, let us have the legends. Acceleration, I will be using it as A, then time period, time which is T, displacement, it is S, initial velocity, we will be taking it as U, final velocity V, then average velocity which is V bar. சரி, in average velocity, because we know that this uniform accelerated motion, அப்போ every second ஒரே அளவு velocity தான் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வரும் அப்படின்னு சொல்லலாம். சப்போஸ் அப்போ ஃபஸ்ட்டு 1 இருக்குது, எவ்ரி செகண்ட் ஒரு ஆக்சல் ஒன்றா இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கலாம். ஒரு 5 செகண்ட்ஸ் கால்குலேட் பண்ணுவோம். 4 + 5 நவ். இப்போது I want to find the average of these numbers அப்படின்னு எடுத்துக்கும் போது you have to add all and divided by 5. So the value will be equal to 15/5 which is 3. அப்போது இதே கண்டிஷன் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, if I'm going to have இந்த கண்டிஷன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டையும் லாஸ்ட்டையும், ஏன்னா this is in AP sequence of arithmetic progressionல இருக்கு. So we know that S of n will be equal to n/2 into A plus L. So first term last term add பண்ணிட்டு if you divide it by 2 and multiply by n, you will get your total sum. எனக்கு தேவை average அப்படிங்கிறது sum S of n divided by n. அப்போ I will be finding it as average velocity. எனக்கு ரெண்டு மெத்தடில் கண்டுபிடிக்கலாம். One is V bar will be equal to initial velocity plus final velocity divided by 2. இந்த formula is applicable only for uniform accelerated motion. முன்னாடி பார்த்தோம்ல அந்த கண்டிஷன்ஸ்க்கு எதுக்குமே applicable கிடையாது. It is only applicable for uniform accelerated motionக்கு மட்டும்தான் initial velocity plus final velocity divided by 2 will be the average velocity. இன்னொரு ஃபார்முலா என்ன வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா V bar is equal to total displacement by total time taken. ஸோ இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா வச்சு தான் நம்ம எல்லா ஈக்குவேஷன்ஸையுமே டெரைவ் பண்ண போகிறோம்னு வச்சுப்போம். ஓகே, ரைட் நவ் I have got. So acceleration A is equal to V minus U divided by T. இதை rearrange பண்ணும்போது AT will be equal to V minus U. அப்போ V will be equal to U plus AT. This is my first equation. இப்போ I just want, எனக்கு தேவை வந்து displacement வேணும். அப்போ S by T which is equal to V bar அப்படின்னு வச்சுருக்கோம். அப்போ we know that S is equal to V bar into T. சரி, V பாருக்கு நான் ஆல்ரெடி V plus U அப்படின்னு எழுதி வச்சுருக்கேன். V plus U by 2. அப்போ S is equal to V plus U divided by 2 into T. பட் Vக்கு நான் இந்த ஃபார்முலா கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். சப்போஸ் if we are going to substitute, S is equal to U plus AT plus U divided by 2 multiplied by T. இப்போ இதை rearrange பண்ணும்போது என்ன கிடைக்கும்னா S will be equal to 2UT plus AT square whole divided by 2. அப்போ இதில் இருந்து என்னோட ஃபார்முலா, ஸோ 2 cancel, அப்போ UT plus 1/2 into AT square. This is my second formula. இப்போ மூணாவது ஃபார்முலா நான் கண்டுபிடிக்கணும். சேம் இதே கண்டிஷன் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். S will be equal to V bar into T. சரி, இப்போ இந்த ஃபார்முலா வச்சுக்கிட்டு can we find that T is equal to V minus U divided by A. அப்போ S can be written as V plus U divided by 2 into V minus U divided by A. அப்போ இந்த இடத்துல என்ன வந்துச்சு? A plus B into A minus B, that is equal to V square minus U square divided by 2A. அப்போ 2AS will be equal to V square minus U square. Therefore V square can be written as U square minus plus 2AS. So this is what my third equation. Suppose இப்போ உங்ககிட்ட it is an object which is traveling at uniform acceleration, but ஆனால் அந்த ஆப்ஜெக்ட்
ஓட nth செகண்ட் அல்லது ஒரு பர்டிகுலர் செகண்டில் மட்டும் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் கவர் பண்ணிச்சு நான் கண்டுபிடிக்கணும். அப்படிங்கும்போது ஹவ் டு கோ வித் திஸ் ஃபார்முலா தான். பட் எனக்கு ஒரு பர்டிகுலர் செகண்ட் எஸ் nthக்கு மட்டும் வேணும் அப்படின்னா டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் கவர்ட் டியூரிங் தி n செகண்ட்ஸ் மைனஸ் தி டிஸ்டன்ஸ் கவர்ட் பை பிஃபோர் 1 செகண்டுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ். அப்போ இந்த இடத்துல tக்கு பதிலாக n சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம், இன்னொரு இடத்துல n-1 சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். அப்போ u into n plus half into a into n whole square minus of u into n minus 1 plus half into a into n minus 1 the whole square. Now, அப்போ இதிலேருந்து எப்படி எழுதிக்கலாம்? u காமனாக வெளில எடுத்துட்டோம்னா n minus 1 plus half a காமனாக வெளில எடுத்துக்கும் போது n square minus n minus 1 the whole square. அப்போது இந்த இடத்துல this will cancel, minus into minus plus u plus half into a into n square minus n square plus 2n minus 1. இதை நம்ம expand பண்ணும்போது a plus a minus b the whole square expand பண்ணி minus multiply பண்ணும்போது this and this will get cancelled. Therefore s nth ஒரு பர்டிகுலர் செகண்டில் மட்டும் என்னோட டிஸ்டன்ஸ் கவர் பண்ணக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா u plus half into a into 2n minus 1. ஸோ இதுதான் வந்து உங்களோட ஃபோர்த் ஃபார்முலா அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம். நவ் இப்போ ஸோ திஸ் இஸ் வாட் மை பேசிக் கண்டிஷன்ஸ். நெக்ஸ்ட் அடுத்தது ஃப்ரீ ஃபால். ஸோ ஃப்ரீ ஃபால் அப்படிங்கிறதா உங்களோட லாஸ்ட் டாபிக் ஃபார் டுடேஸ் செஷன். சரி, ஃப்ரீ ஃபால் அப்படிங்கிறது 2 கண்டிஷன்ஸ் வச்சுருக்கோம். ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இஃப் இட் இஸ் ட்ராப்ட், ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் ஹைட்லேருந்து நான் ட்ராப் பண்ணுறேன் அப்படின்னாலும் தட் இஸ் ஃப்ரீ ஃபால் தான். இப்போ நான் கீழேருந்து ஒரு ஆப்ஜெக்டை வேர்ட்டிக்கலாக நான் த்ரோ பண்ணாலும் தட் இஸ் கன்சிடர்ட் டு பி ஃப்ரீ ஃபால் தான். ஏன்னா ஸோ த மோஷன், ஸோ ஃப்ரீ ஃபால் அப்படிங்கிறது என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா மோஷன் ஆஃப் எனி ஆப்ஜெக்ட் அண்டர் கிராவிட்டி அலோன். ஸோ கிராவிட்டி மட்டும் அதில் வந்து டேக் பார்ட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா தென் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஃப்ரீ ஃபால். இப்போ நான் மேலேருந்து கீழே போடும்போது ஒன்ஸ் நான் ரிலீஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா ஆக்சலரேஷன் வில் பி ஈக்குவல் டு g. பட் இங்கேருந்து நான் த்ரோ பண்ணும்போது எனக்கு இனிஷியல் வெலாசிட்டி இருக்கும், பட் ஆக்சலரேஷன் g மட்டும் தான் அது மேலே ஆக்ட் ஆகும். ஸோ மேலே போகும்போது நெகட்டிவ் g, கீழே வரும்போது இட் இஸ் பாசிட்டிவ் g. ஆக்சலரேஷன் வில் பி ஈக்குவல் டு பாசிட்டிவ் g. அப்போ 2 கேசஸ். அப்போ இதுக்கு என்னோட ஃபார்முலாஸ் எப்படி மாறும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ ஃப்ரீ ஃபால். ஸோ ஒன்ஸ் நான் ட்ராப் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் dropping an object, drop of an object. சரி, in case of this அப்போ u will be equal to 0 and acceleration a will be equal to g and displacement s வந்து ஹைட்டாக மாறிடும். now அப்போ என்னோட ஃபார்முலாஸ் வச்சிருக்கக்கூடிய 4 ஃபார்முலாஸ் v is equal to u plus at, this is my first formula. s is equal to ut plus half at square and v square is equal to u square plus 2as. இந்த 3 ஃபார்முலாஸையும் நம்ம எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வில் பி சேஞ்சிங் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் இந்த கண்டிஷன்ஸ் எடுத்து சேஞ்ச் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கலாம். அப்போ v will be equal to gt. நெக்ஸ்ட் s, the sக்கு பதிலாக என்ன மாற்றிப்போம்னா h, height will be equal to half gt square. நெக்ஸ்ட் v square will be equal to 2gh. ஸோ these are your basic formulas அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். இது vertically thrown upward அப்படின்னா எனக்கு 2 மோஷன் இருக்கும். ஒன் இஸ் upward motion, இன்னொன்று டவுன்வர்ட் மோஷன். சரி, அப்வர்ட் மோஷனில் அட் எனி பாயிண்ட் என்கிட்ட 2 கேஸாக பிரிச்சுக்கலாம். ஸோ இப்போ நான் பாலை வீசுகிறேன், மேலே போகிற வரைக்கும் இந்த பீக்கு போகிற வரைக்கும் என்னென்னா வெலாசிட்டி இருக்கும். பட் ஒன்ஸ் அந்த பீக்குக்கு போயிடுச்சு அப்படின்னா ஃபைனல் வெலாசிட்டி வில் பி ஈக்குவல் டு 0. அப்போது அட் எனி இன்ஸ்டன்ட், எந்த இன்ஸ்டன்ட்டில் வேணாலும் எடுத்துக்கும் போது u will be equal to u தான், acceleration will be equal to minus g and மற்ற h is equal to, I mean s, displacement is equal to h. அப்போ இந்த கேஸ், in this case என்ன சொல்லிடுவோம் அப்படின்னா v is equal to u minus gt and h is equal to ut minus half gt square and v square is equal to u square minus 2gh. ஸோ இதுதான் உங்களோட பேசிக் ஃபார்முலாஸ். இதே வந்து அட் பீக்குக்கு போயிட்டோம் அப்படின்னா என்னவா மாறிடும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா v வேல்யூ will be equal to 0. அப்போது u minus gt will be equal to 0. அப்போது இந்த இடத்துல எனக்கு இனிஷியல் வெலாசிட்டி தெரியும். அப்படிங்கும்போது டைம் ஆஃப் ஃப்ளைட் t, டைம் ஆஃப் அசென்ட் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். தட் இஸ் u by g. ஸோ இந்த டைம் தான் வந்து மேலே போகிறதுக்கு எடுத்துக்கக்கூடிய டைம் ஆஃப் அசென்ட். திஸ் இஸ் மை டைம் ஆஃப் அசென்ட் அப்படின்னா
இப்போ இதை வச்சுக்கிட்டு அகெயின் மற்ற ஃபார்முலாஸ் எல்லாமே இங்கே என்ன ஃபார்முலாஸ் யூஸ் பண்ணுறோமோ அதே ஃபார்முலாஸ் தான் அங்கே வரும். ஏன்னா டவுன்வர்ட் மோஷனுக்கு மேலே இருந்து ரிட்டர்ன் ஆகும்போது u will be equal to 0, acceleration will be equal to g and height, displacement will be height. அப்போ இங்கே என்ன ஃபார்முலாஸ் பார்த்தீங்களோ அதே ஃபார்முலாஸ் தான். v is equal to gt and h is equal to half gt square. Next v square is equal to 2gh. அப்போது டைம் ஆஃப் இப்போ ஹை அசென்ட் கிடச்சிச்சு, மேலே போகிற அதே டைம் தான் கீழே வரும். ஏன்னா இந்த கண்டிஷன்ஸ் நீங்கள் பண்ண போகிற எல்லா சம்ஸ்லையுமே ஏரை வந்து நெக்லெக்ட் பண்ணிடுவீங்க. ஆல்வேஸ் யூ வில் ட்ராக், ஏர் ட்ராகை வந்து நெக்லெக்ட் பண்ணிவிடுவோம். அப்படிங்கும்போது திஸ் இஸ் ஹவ் யுவர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். நவ் ஹைட் h will be equal to half into g into u by g the whole square. அப்போ h max, மேக்ஸிமம் ஹைட் ஒரு வேர்ட்டிக்கலாக த்ரோ பண்ணும்போது u square divided by 2g. ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்டை நீங்கள் வேர்ட்டிக்கலாக மேலே வீசும்போது எவ்வளவு தூரம் போயிருக்கும் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். So these are your basic concepts which you have it in mechanics, first basic concepts. So tomorrow you will be having with numericals plus laws of motion, after that problems. Chiri இன்னைக்கு I will be attaching a worksheet along with this so that you can have a practice. Make sure to work with the concepts, and so tomorrow we will have a discussion on how to work with the numericals after completing with your laws of motion and friction. So friction, laws of motion and இது எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறம் we will work on the numericals. So stay tuned for further updates. Thank you. Have a good day.